my dear friend of class 9 and 10. Very good morning. Now, today I'm going to discuss all about the subordinate adverbial clause, second part. Last day I discussed all about the last part of noun clause and the beginning of subordinate adverbial clause. Now, today I'm going to discuss all about the subordinate adverbial clause, second part. First day I discussed about the adverb of time and the adverb of place. Now today I'm going to discuss about adverb of cause or adverb of reason and adverb of concession or contrast, and the last part is adverb of purpose. The three things I will discuss today's class, and I hope you have realized the last three properly. Last two, adverb of time and adverb of place. If you have any questions, you ask me through my WhatsApp number or in the comment box. দেখো, subordinate adverbial clause actually divided into 9. And তার মধ্যে out of 9 we have already discussed দুটো আমি আলোচনা করেছি, adverb of time and adverb of place. Now I am going to discuss the three things today: adverb of cause, adverb of concession and adverb of purpose. আর যদি সময় হয়ে যায়, তোমরা যদি ঠিক ঠিক বলতে পারো, তাহলে we will discuss the another 4 parts, that adverb of result, adverb of condition, and adverb of comparison, adverb of manners. দেখো, adverb of clause, adverb of cause, adverb of reason. Reason মানে তোমরা জানো যে why. If we ask the questions to the finite verb with why, মেন ভার্বটাকে যদি why দিয়ে আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি and the answer is subordinate adverbial clause, তাহলে যে উত্তরটা আসবে সেটাকে আমরা subordinate adverbial clause বলি। কি বললাম? একটা ক্লজের ফাইনাইট ভার্বকে যদি আমরা why দিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, if we ask the question with why, so what is the answer will be, যে আনসারটা আসবে, that is subordinate adverbial clause. Now come to linkers. এর মধ্যে linkers কি আসবে? As, because, since, that. দেখো, adverb of time এর ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু as নিয়েছিলাম, আর এই as দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা মাইনিউটলি ডিফারেন্স আছে। সেই ডিফারেন্সটা কিন্তু বুঝতে হবে তোমাদেরকে। As I am ill, I shall not go to office. Why shall you not go to office? That is the question. আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজের দেখো ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে shall not go. go কে আমরা প্রশ্ন করছি why shall you not go to office? আনসার কি হবে? as I am ill. এইখানে as actually shows the reason, আর ওখানে আমরা adverb of time দেখো আমরা as ব্যবহার করেছিলাম when ক্লজে, সেখানে asটা ছিল কি? সময়, যেই, আর এখানে হচ্ছে because. as I am ill, যেহেতু আমি অসুস্থ, সেই কারণে আমি অফিসে যেতে পারছি না। as I am ill আনসার আসছে, ভালো করে লক্ষ্য করো। পরের প্রশ্নটা দেখো, আমি লিখছি পরের প্রশ্নটা, he passed because he studied hard. why দিয়ে প্রশ্ন করো, why did he pass? আনসার কি আসবে? because he passed because he studied hard. So this is actually the subordinate adverbial clause
of reason. I am sorrow that he is unsuccess. তাহলে why are you sorrow that he is unsuccess? তাহলে এইখানে হচ্ছে দেখো দ্যাট এখানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রিজন that he is unsuccess. Since you are with me, I did not worry. বিষয়টা বুঝো, যেহেতু বা যে মুহূর্তে তুমি আছো আমার সঙ্গে, সেহেতু আমার আর কোনো চিন্তার কারণ নেই। এই জায়গাটায় দেখো, একটু লক্ষ্য করো, এই সিন্সটাই যখন I need not worry since you are with me, এটাকে যদি আমি ঘুরিয়ে ব্যবহার করে দিই, তাহলে সিন্সটা কিন্তু তখন কি হয়ে যাবে, তখন আউট অফ টাইমে চলে যাবে। এই জায়গাগুলো তোমাদেরকে বলে ঠিক মানে if you are doing the practice properly, you will realize what is the difference between use of since at the beginning or since at the end. এরপর যে পার্টটাতে আমরা যাব, আমি আশা করি এই চারটে ব্যাপার তোমরা বুঝতে পেরেছো। অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন ইউ আস্ক মি। তো এরপর আমরা যাবো সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ কনসেশন। অ্যাডভার্ব অফ কনসেশন অর এটাকে আমরা বলি অ্যাডভার্ব অফ কন্ট্রাস্ট। কনসেশন আর কন্ট্রাস্ট মানে বিষয়টা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ন্যাচারাল ইনসিডেন্ট অলদো অর দো ক্লজ, এটাকে কেউ কেউ আবার এটাকে দো অলদো ক্লজও বলে। স্বাভাবিক ঘটনা, অস্বাভাবিক ঘটনা, নর্মাল, কমন অর আনকমন। তাহলে কমন হলে অ্যাজ, আনকমন হলে আমরা দো অলদো বসাতে পারি। এই জায়গাটা একটু লক্ষ্য রাখবে, এই জায়গাটা একটু বোঝার চেষ্টা করো। দেখো উদাহরণ দিই, অ্যাজ ইজ ইল, যেহেতু সে অসুস্থ, হি উইল নট গো টু অফিস। এই জায়গাটা একটু মন দিয়ে শোনো, অ্যাজ হি ইজ ইল হি উইল নট গো টু অফিস। তাহলে রিজনের সঙ্গে এর ডিফারেন্সটা কোথায়? বৈপরীত্য আর কারণ, এদের মধ্যে তফাৎ কি? দেখো অ্যাজ হি ইজ ইল, অসুস্থ হলে মানুষের কি হয়, বাড়িতে থাকে, কিন্তু সে বলছে অফিসে যাব। তার জন্যে এটাকে বলে বৈপরীত্য, বিপরীত। যেটা স্বাভাবিক, নর্মাল বা এক্সপেক্টেড নয়, তখন এটা হয়ে যাবে কনসেশন। কিন্তু অ্যাজ আই এম ইল, যখন এটাকে আমি বলবো আই শ্যাল নট গো টু স্কুল, কি হলো এটা? I shall not go to school. It's normal. So let's go to the reason. কিন্তু যখনই ঘটনাটা পরিপ্রেক্ষিত হবে, রিজনে আসবে না, কারণে আসবে না। যেমন ধরো এটাকে যদি ঘুরি করি, although he is ill, he will not go there. He will not, but he will go to office. He will, as he is, as তখন আসবে না, he is ill, he will not go to office, though বা although। যে মানে দেখো although or though he is poor, though he is poor বা although he is poor, কি হবে? যদি he is unhappy, as হয়ে গেল, কিন্তু he is happy, বিপরীত, তাহলে এটা হয়ে গেল অস্বাভাবিক ঘটনা। তাহলে অস্বাভাবিক ঘটনাগুলো যখন ঘটবে তখন দো অলদো, স্বাভাবিক ঘটনাগুলো যখন ঘটবে তখন অ্যাজ। এইখানটায় তুমি খালি ঘটনাটা দেখো, যে অনেক সময় আমরা এর অল্টারনেটিভ আমরা ব্যবহার করি হোয়াট এভার, হাউ এভার,
whether, for all the same, no matter, much as. এগুলো আমরা কন্ট্রাস্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। Whatever you do, you cannot convince me. তুমি যাই করো না কেন আমাকে তুমি বোঝাতে পারবে না। However rich may you be, however poor may you be, however intelligent may you be, you cannot solve the problem. এই ব্যাপারগুলো ওয়েদার, দেখো ওয়েদার দিয়ে তোমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করেছো, ন্যারেশন ছিল, ভালো করে মনে করে দেখো, আর ইফ ব্যবহার করেছো। তাহলে এইখানটায় যদি দুভাগ করে দিই, হিজ ওপিনিয়ন ডাজন্ট চেঞ্জ দ্য মাইন্ড, একটা হলো his opinion doesn't change the mind. যদিও whether it was right or wrong, যদি ক্লজে করি, his opinion whether it is right or wrong doesn't change the mind. For all the same, for all the same, for all the same, for all the seems, যেটা মনে করি, আর no matter whatever, no matter how hard I work, no matter, he is not satisfied, the people will not satisfied, no matter how hard I have done for him. Much as, যতটা পারো, much as I admire his courage, আমি যতটা তাকে সাহস দেওয়ার চেষ্টা করেছি, I cannot think it was just sufficient for him. তো এই কনসেশনাল আর কন্ট্রাস্ট, এই ব্যাপারটার মধ্যে আমরা এই নিচের বিষয়গুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনায় যাব, ডিফারেন্সগুলো। কিন্তু মূলত যে বিষয়টা তোমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে অলদো দো ক্লজ, স্বাভাবিক ঘটনা, অস্বাভাবিক ঘটনা। মনে রাখতে হবে, though he is poor, or although he is poor, he is happy. Although he is rich, he is not happy. যেটা হওয়া উচিত ছিল, একটা মানুষ যদি রিচ হয় তাহলে সে সুখী হয়, কিন্তু যখনই সুখী নয় তখন তাকে দোয়াল তো বসিয়ে দিতে হবে। এরপর আমরা আসছি লাস্ট ওয়ান, দ্যাট ইজ টুডেজ লাস্ট ওয়ান, আই থিঙ্ক, অ্যাডভার্ব অফ পারপাস। পারপাস কথাটার মধ্যেই আছে মধ্যে উদ্দেশ্য। তাহলে যেসব অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজগুলো প্রিন্সিপাল একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করে, the clause which actually describe the definite purpose, definite ideology, definite idea, that is called adverb of purpose. যেমন ধরো আমরা লেখাপড়া করি, we study. Why do we study? Why? That we may learn, যাতে আমরা শিখতে পারি। We eat, আমরা কেন খাই? পারপাস কি আর খাওয়ার? That or so that, in order that he may live, যাতে আমরা বাস করতে পারি, বাঁচতে পারি। আমরা লিখি কেন? রাইট ইট ডাউন, এখানে লেখো। কেন লিখতে বলছে? ইন কেস ইউ ফরগেট ইট, তার টার্গেটটা যদি ভুলে যেতে না যাও। স্ট্যান্ড স্ট্রেট, আমি বলছি স্ট্যান্ড স্ট্রেট, সোজা হয়ে দাও। কেন বলছি? that you may looking very good, that you may looking strong. তাহলে এই adverb of purpose means the subordinate clause will discuss a perfect or a definite result, what may be happen. এটা হচ্ছে কন্ডিশন টাইপ। এরপর আমরা যে ঘটনাটায় আসছি, এরপর আমাদের চারটে পার্ট যেটা রইল,
সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ রেজাল্ট, অ্যাডভার্ব অফ কন্ডিশন, adverb of comparison, and adverb of manner. I'm going to discuss these 4 things on next day. তাহলে today you will do the question answer with this as দিয়ে 10টা, because দিয়ে 10টা, since দিয়ে 10টা, that দিয়ে 10টা, 10টা না হলেও 5টা করে তোমাদেরকে কাজটা করতে হবে, and that should be done, otherwise you will never be remember this one. এখানেও দেখো লিঙ্কার্স আছে, অলদো দো, অ্যাজ দিয়েও করবে, কিন্তু দো অলদো দিয়ে এটা করার চেষ্টা করবে। এইগুলো কিন্তু এখন করতে যেও না, এগুলো পরের ক্লাস, নেক্সট ক্লাস উই উইল ডু দ্যাট অ্যান্ড ডিসকাস অল অ্যাবাউট ইট। এরপর দেখো অ্যাডভার্ব অফ পারপাস, এখানে আমার আছে দ্যাট, সো দ্যাট, ইন অর্ডার দ্যাট, লেস্ট, ইন কেস, এগুলো নিয়েও 5টা করে প্রত্যেকটা লিঙ্কার্স নিয়ে if you do that, practice it with the linkers, so you will get the confidence in grammar, and if you are strong in grammar, so your writings will be developed. Thank you very much for watching today's class.